তো Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8, how are you? I hope you all are well. Alhamdulillah, I am also fine by the grace of Almighty Allah. The honorable guardians, my dear colleagues and other viewers, Assalamu alaikum. Hello, my dear students. At first, I give my identity. This is Shamsunur Snigdha, Senior Assistant Teacher, Chairperson, GOV, T-Barrett Secondary School. ক্লাসের প্রথমেই আমি আশা করি তোমরা ক্লাসটি শেয়ার করে দিবে এবং তোমাদের অন্যান্য যারা আছে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবে। আমি তোমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছি অষ্টম শ্রেণীর ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ক্লাস নিয়ে। আমি আশা করি তোমরা সবাই খাতা কলম নিয়ে ক্লাসটি উপভোগ করবে। Dear students, I am starting my discuss. Welcome to my English class, English first paper, class 8, unit 1, lesson 2, Nokshikatha. Let us see the pictures. We can see some pictures. I hope you all guess this picture. Look at the picture and answer the questions. What do you see in the picture? What is it called? Have you seen it before? Where? What do you do with it? আমরা এই ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি what do you see in the picture? আমরা ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি? আমি আশা করি তোমরা প্রশ্নের উত্তর দিতে মানে চেষ্টা করছো এবং আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে যদি জানাতে পারো। What is it called? একে কি বলা হয়? একে কি বলা হয়? It is called নকশিকাথা। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর হবে What do you see in the picture? I see in the picture is a নকশিকাথা. Have you seen it before? Where? তুমি কি এর পূর্বে কোথায় ইহা দেখেছো এবং কোথায়? Yes, I have seen it before and we see in my house বা in my friend's house বা in my grandparents. What do we do with it? আমরা এটা দিয়ে কি করি? আমরা এটা use for family. Today's topic is Nokshikatha, unit 1, lesson 2. Learning outcomes. By the end of this lesson, the students will be able to learn about Nokshikatha, know about its history and origin, know new words and phrases, read and understand the text, ask and answer questions. আমরা নকশিকাথা সম্পর্কে জানতে পারবো, know about its history and origin, এটার মূল এবং এটার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবো, know new words and phrases, আমরা এটার
নতুন এতে যে নতুন শব্দ আছে এবং ফ্রেজ আছে, শব্দগুচ্ছ, এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো। রিড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেক্সট, এবং টেক্সটটিকে আমরা পড়তে পারবো এবং বুঝতে পারবো। আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার কোশ্চেন্স, এবং প্রশ্ন এবং উত্তর দিতে পারবো। I discuss some vocabulary. Artistic in this picture we can see artistic, creative, imaginative, inventive, arty. Nokshikatha is made with artistic design. Nokshikatha is made with artistic design. Quilt, coverlet, cover, comforter, bedding, sheet, blanket. Quilt, that means Nokshikatha is a kind of embroidered quilt. Quilt, that means লেপ, যেটা আমরা বুঝি। Nokshikatha is a kind of embroidered quilt. Commercially, that means business purpose or trade. Business purpose or trade, Nokshikatha is made now commercially. Nokshikatha is made now commercially. We can see, আমরা দেখতে পাচ্ছি ভেরি এক্সপেন্সিভ শপগুলোতে নকশিকাঁথা বেচা কেনা হচ্ছে। আমরা এটাই এই চিত্রের মাধ্যমে বুঝতে পারছি। ট্র্যাডিশনাল, দ্যাট মিন্স ওল্ড ফ্যাশন অর ওল্ড স্টাইল অর লিজেন্ডারি। নকশিকাঁথা ইজ আ কাইন্ড অফ ট্র্যাডিশনাল ক্রাফট। ট্র্যাডিশনাল মিনিংটা আমরা একটু শিখে নিচ্ছি। ওল্ড ফ্যাশন, ওল্ড স্টাইল অর লিজেন্ডারি, নকশিকাঁথা ইজ এ কাইন্ড অফ ট্র্যাডিশনাল ক্রাফট। ডিমান্ড মিন্স ক্লেম, petition, need, want, call, request, please, phila. There is a great demand of Nokshikatha. Pattern means mold, model, design, form. It looks very beautiful because of its artistic pattern. Pattern, similar word, mold, model, ডিজাইন এবং ফর্ম। ইট লুকস ভেরি বিউটিফুল বিকজ অফ ইটস আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। এক্সপেন্সিভ, কস্টলি, ভ্যালুয়েবল, ল্যাভিশ। আমরা এখানে কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি আড়ং। কারণ কি, আমরা কি জানি যে আড়ং একটা খুব এক্সপেন্সিভ একটা মার্কেট বা একটা কোম্পানির নাম। সেটা অনেক, এখানে আড়ংয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর নকশিকাঁথা পাওয়া যায়। কে ক্রাফট, রং এবং বিবিয়ানা, এই মার্কেটগুলোতে অনেক সুন্দর মডেলের নকশিকাঁথা পাওয়া যায়। সো নকশিকাঁথা ইজ সোল্ড ইন মেনি এক্সপেন্সিভ হ্যান্ডিক্রাফট শপ ইন সিটিজ। Nokshikatha is sold. Nokshikatha বিক্রি in many expensive handicraft shop in cities. Embroidered, that means embellished, designed, beautified, decorated. Quilt is embroidered with thread and needle. কাঁথাটা সেলাই করা হয় কি দ্বারা? সুতা এবং সুই দ্বারা, নিডল। Indigenous, native, aboriginal, home ground or local. Indigenous, that means Nokshikatha is said to be indigenous of Bangladesh and West Bengal. Nokshikatha is said to be indigenous. নকশিকাঁথাকে বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের নিজস্ব একটা শিল্প হিসাবে ধরা হয় বা বলা হয় বা বিবেচনা করা হয়। আমরা এই ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি? জসিমউদ্দিনের ছবি, কবি জসিমউদ্দিনের ছবি দেখতে পাচ্ছি। এবং এই নকশিকাঁথা
রুরাল পয়েট জসিমউদ্দিন, গ্রাম্য একজন কবি যার নাম ছিল জসিমউদ্দিন। তিনি এই নকশিকাঁথার মাঠ একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেখান থেকে নকশিকাঁথা এত বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। এবং এটা কবে থেকে হয়েছিল? নকশিকাঁথা সালটা ছিল পাবলিশড 1929। নকশিকাঁথার মাঠ যেই কবিতাটি পাবলিশ হয়েছিল সেটা হয়েছিল 1929। Now read the text to know about নকশিকাঁথা। তোমরা ক্লাসটি একটু শেয়ার করে দাও এবং আচ্ছা আমার কথাটা স্পষ্ট হচ্ছে কিনা বা লেখাগুলো স্লাইডগুলো দেখা যাচ্ছে কিনা যদি কেউ কমেন্ট করে জানাতে তাহলে বুঝতে পারতাম। নকশিকাঁথা ইজ আ কাইন্ড অফ এমব্রয়ডারিড কুইল্ট। নকশিকাঁথা এক প্রকার এমব্রয়ডারিড কুইল্ট, নকশাকৃত একটি কাঁথা। The name was taken from a Bengali word নকশা which means artistic pattern. এই নামটা নেওয়া হয়েছে was taken from a Bengali word নকশা, একটা বাংলা শব্দ নকশা থেকে নেওয়া হয়েছে which means যা বোঝানো হয় artistic pattern. Artistic that means শৈল্পিক, pattern মানে ধরন। So it means the name was taken from a Bengali word নকশা হুইচ মিন্স আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। এই নামটি একটা নকশা নামক একটি বাংলা শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে যা যা শৈল্পিক ধরন হিসাবে বোঝানো হয়। ইট ইজ আ কাইন্ড অফ ট্র্যাডিশনাল ক্রাফট অ্যান্ড সেড টু বি ইন্ডিজিনাস টু বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন ইন্ডিয়া। ইট ইজ আ কাইন্ড অফ ট্র্যাডিশনাল ক্রাফট, এটা এক প্রকার ঐতিহ্যবাহী এক প্রকার শিল্প, অ্যান্ড সেড টু বি ইন্ডিজিনাস, এবং এটাকে বলা হয় নিজস্ব বা দেশীয় টু বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ার বা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের এবং বাংলাদেশের নিজস্ব একটি শিল্প হিসাবে এটাকে ধরা হয়। দ্য আর্ট হ্যাজ বিন প্র্যাকটিসড ইন রুরাল বেঙ্গল ফর সেঞ্চুরিজ। এই শিল্পটা অনুশীলন করা হয় বা চর্চিত হয়েছিল ইজ রুরাল বেঙ্গল ফর সেঞ্চুরিজ, বহু শতাব্দী ধরে গ্রামীণ বাংলায়। The name Nokshikatha became popular after the poet Jasimuddin's poem Nokshikathar Mat published in 1929. The name of Nokshikatha, এই নকশিকাঁথা নামটি এসেছিল পপুলার, জনপ্রিয় হয়েছিল আফটার দ্য পয়েট জসিমউদ্দিনস পোয়েম, জসিমউদ্দিন কবির কবিতা নকশিকাঁথার মাঠ পাবলিশড ইন 1929, যেটা প্রকাশিত হয়েছিল 1929 সালে। এখানে কিছু গ্রামাটিক্যাল ডিসকাস আছে, এটা আমি একটু পরে যাচ্ছি। ট্রেডিশনাল কাঁথাজ আর মেড ফর ফ্যামিলি ইউজ। ট্রেডিশনাল কাঁথাজ তৈরি হয়েছিল, করা হতো ফর ফ্যামিলি ইউজ, পরিবারের ব্যবহারের জন্য। ওল্ড আর নিউ ক্লথ অ্যান্ড থ্রেড আর ইউজ টু মেক দিস কুইল্ট। পুরাতন অথবা নতুন কাঁথা অ্যান্ড সুতা আর ইউজ টু মেক দিস কুইল্ট। এই কাঁথাগুলো তৈরি করতে পুরাতন এবং নতুন কাপড় এবং সুতা ব্যবহার করা হতো। ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া অ্যান্ড যশোর আর মোস্ট ফেমাস ফর দিস ক্রাফট। ময়মনসিংহ, জামালপুর, রাজশাহী, ফরিদপুর, বগুড়া এবং যশোর সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিল এই শিল্পের জন্য। নাও ইট ইজ প্রডিউসড কমার্শিয়ালি। এখন এটা উৎপন্ন করা হয় বাণিজ্যিকভাবে। আগে আমাদের এটা হতো, কারণ প্রথমে দ্বিতীয় স্টেপে, দ্বিতীয় প্যারার ফার্স্ট লাইনে যে লেখাটা ছিল ট্রেডিশনাল কাঁথাজ আর মেড ফর ফ্যামিলি ইউজ। এই ট্রেডিশনাল কাঁথাটা আগে তৈরি করা হতো যেটা পরিবারের ব্যবহারের জন্য। বর্তমানে পরিবারের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়, বাট এটা প্রডিউসড কমার্শিয়ালি, এটা উৎপন্ন করা হয় বাণিজ্যিকভাবে। ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাম। থ্যাংক ইউ শামীম মাহমুদ, রিনা। হ্যাঁ, ধন্যবাদ তোমাদেরকে ক্লাসে জয়েন করার জন্য, এবং তোমরা ক্লাসটি শেয়ার করে দিলে now
it is produced commercially. You can find them in many expensive handicraft shops in cities. তোমরা অবশ্যই এটা দেখতে পাও, এগুলোকে দেখতে পাও ইন মেনি এক্সপেন্সিভ হ্যান্ডিক্রাফট, অনেক মানে ব্যয়বহুল বা অনেক দামি হ্যান্ডিক্রাফট শপস, হস্তশিল্পের যে দোকানগুলো ইন সিটি, শহরে হস্তশিল্পের দোকানগুলোতে তোমরা এগুলো দেখতে পাও। The quilts are now in great demand because of the colorful patterns and designs embroidered on them. The quilts are now, এই কাঁথাগুলো এখন ইন গ্রেট ডিমান্ড, অনেক চাহিদা, বিকজ অফ দ্য কালারফুল প্যাটার্নস, কারণ এটা অনেক রঙিন ধরন এবং নকশার জন্য এমব্রয়ডারি অন দাম, এগুলো রঙিন নকশার জন্য অনেক বেশি চাহিদা। সো এখানে আমি যে গল্পটা এতক্ষণে আলোচনা করেছি, এটা সম্পর্কে তোমাদের সাথে আমি কিছু গ্রামাটিক্যাল ফোকাসগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। ফার্স্ট লাইনে যেটা ছিল, নকশি কাঁথা ইজ আ কাইন্ড অফ এমব্রয়ডার্ড কুইল, ইট ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, দ্যাট ইজ ভার্ব ইজ অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে এখানে কি আছে, ইজ আছে, সো ইট ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। The name was taken from a Bengali. The name of taken the name was taken from Bengali word naksha, which means artistic pattern. Was taken, আমরা টেন্সের 12টা ফর্মের মধ্যে am is are বা বি ভার্বের পরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল কোথায় ব্যবহার হয় না, শুধুমাত্র প্যাসিভ ফর্মে গিয়ে আমাদের বি ভার্বের পরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ব্যবহার হয়। সো ইট ইজ প্যাসিভ ভয়েস অর প্যাসিভ ফর্ম। দি নেম ওয়াজ টেকেন ফ্রম, নামটি নেওয়া হয়েছে, এটা প্যাসিভ ভয়েস, এই জন্য ওয়াজ টেকেন হয়েছে। বেঙ্গলি ওয়ার্ড নকশা, হুইচ মিনস আর্টিস্টিক প্যাটার্ন, ইট ইজ আ কাইন্ড অফ ট্র্যাডিশনাল ক্রাফট অ্যান্ড সেড টু বি ইন্ডিজিনাস টু বাংলাদেশ and West Bengal in India. Normally it is present indefinite. The art has been practiced. In this line it is passive form because the art has been practiced. টেন্সের পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হোক, ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হোক আর ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হোক, হ্যাজ বিন, হ্যাভ বিন, শ্যাল হ্যাভ বিন, উইল হ্যাভ বিনের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্ম হয়, বাট এখানে প্র্যাকটিসড ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম যেহেতু ব্যবহার হয়েছে, সো ইট ইজ প্যাসিভ ফর্ম। তাহলে এটা কোন টেন্সের প্যাসিভ ফর্ম? দি আর্ট হ্যাজ প্র্যাকটিসড একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ফর্ম প্যাসিভে পরিণত করতে গিয়ে হ্যাজ বিন প্র্যাকটিসড ইন রুরাল বেঙ্গল ফার্স্ট সেঞ্চুরিজ। The name Nakshikatha became popular after the poet Josimuddin's poem Nakshikatha's Mud published in 1929. The name of Nakshikatha became a first form became, so it is first indefinite tense. Traditional khatas are made for family use, so it is auxiliary verb pore verb first participle, so it is passive form. Traditional khatas are made for family use. ট্র্যাডিশনাল খাতাটা তৈরি করা হয় পরিবারের জন্য। Old and new cloth and thread are used, it is passive form. To make this quilt, to make, it is infinitive. Mymensingh, Jamalpur, Rajshahi, Faridpur, Bogura and Jashore are most famous for this craft. Are most famous, তোমাদের অষ্টম শ্রেণীতে টেন্সের ব্যবহার আছে, এই জন্য আমি টেন্সের আলোচনাগুলো করছি। আর ভয়েস চেঞ্জ আছে, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ, প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ, এই চেঞ্জিংগুলো আছে। সো আই ডিসকাস দিস আইটেম। নাও ইট ইজ প্রডিউসড, ইট ইজ প্যাসিভ ফর্ম, যেহেতু অক্সিলারি ভার্বের পরে প্রডিউস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল প্রডিউসড ব্যবহার করেছি,
commercially, commercial, it is adverb, commercially it is adverb. You can find them in many expensive handicraft shops in cities. You can find এখানে can একটা moral auxiliary এবং find একটা finite verb. So you can find them in many expensive handicraft shop এবং moral auxiliary পরে পরবর্তী যে ভার্বটা আছে সে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না, এটা আমাদের জানা প্রয়োজন। Now it is in many expensive handicraft shops in cities. The quilts are now in great demand because of the colorful patterns and designs embroidered on them. It is present indefinite tense. In this picture we can see made for family use. এই ছবিতে আমরা কয়েকটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, শাড়িতে কিছু ডিজাইন করা, এই ডিজাইনগুলো ফর ফ্যামিলি ইউজ। আমি গল্পটিতে এতক্ষণ যা আলোচনা করেছি এই আলোচনাগুলো থেকে আমরা এতক্ষণ যে জিনিসটা শিখতে পেরেছি, ওল্ড আর নিউ ক্লথ অ্যান্ড থ্রেড আর ইউজড। এখানে কাঁথা সেলাই হচ্ছে এবং কাঁথা সেলাইয়ের জন্য কি প্রয়োজন হচ্ছে, আমার নতুন অথবা পুরাতন কাপড় এবং সুতা আর ইউজড। এই ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি, আমার আলোচনার সাথে সিমিলার কিছু প্রডিউসড কমার্শিয়ালি। কারণ যখন আমরা বাড়িতে সেলাই করতাম তখন সেটা ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে, ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য ছোট পরিসরে আমরা এই জিনিসটা তৈরি করা হতো। বাট নাও প্রডিউসড কমার্শিয়ালি, ইট ইজ প্রডিউসড কমার্শিয়ালি, দেখা যাচ্ছে যে খুব বড় কারখানায় তৈরি হচ্ছে মেশিনের মাধ্যমে এবং বড় এক্সপেন্সিভ শপে এগুলো আবার বিক্রি হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি এখন তোমাদেরকে একটা ম্যাচিং দিচ্ছি, ম্যাচিংটা একটু দেখে নাও। ক্রাফট, নেটিভ, এ কলামে আছে নেটিভ, কুইল্ট, আর্টিস্টিক, প্র্যাকটিসড, বি কলামে আছে স্টাইলিশ, ডাবস, ট্রেড, ওয়ার্কন, ইন্ডিজিনাস। এইটা তোমরা একটু চেষ্টা করবা। এটার উত্তরটা আমি দিয়ে দিলাম না, পরবর্তী ক্লাসে আমাকে কমেন্ট বক্সে আমার উত্তরটা জানাবা। পরবর্তী ক্লাসে যদি কোনো সমস্যা থাকে আমি আলোচনা করব। এরপরে আমি তোমাদেরকে দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি বা আলোচনা করছি। হোয়াই ডিড ইউ লাইক নকশিকাঁথা? কেন তোমরা নকশিকাঁথা পছন্দ করো? হু ওয়াজ দ্য পয়েট অফ নকশিকাঁথার মাঠ? নকশিকাঁথার মাঠ কবিতার কবি কে ছিলেন? আমি যেই গল্পটি তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি, যে টেক্সটটি নিয়ে আলোচনা করেছি, সেটার ভিতরে দুটি প্রশ্নের উত্তর আছে। আমি আশা করি তোমরা অবশ্যই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে। হ্যাঁ, রিনা কমার্শিয়ালি। আমি এইটার উত্তরটা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি বা আলোচনা করছি। আই লাইক নকশিকাঁথা ফর ইটস অ্যাট্রাকশন অ্যান্ড বিউটি। আমি কেন নকশিকাঁথা পছন্দ করি? আই লাইক নকশিকাঁথা ফর ইটস অ্যাট্রাকশন, এটার আকর্ষণ এবং এটার সৌন্দর্যের কারণে। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে নকশিকাঁথার মাঠ কবিতাটি কোন কবি লিখেছিলেন? নকশিকাঁথার মাঠ কবিতাটি লিখেছিলেন কবি জসিমউদ্দিন, রুরাল পয়েট জসিমউদ্দিন, রুরাল পয়েট জসিমউদ্দিন। ইভালুয়েশন, তোমার একটু মূল্যায়ন করি, সেটা হচ্ছে দ্য নেম নকশিকাঁথা ওয়াজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য ওয়ার্ড। নকশিকাঁথা এই শব্দটা বা নকশিকাঁথাটা কোথা থেকে এসছে? ইংলিশ, বেঙ্গলি, হিন্দি, ফ্রান্স।
আমি আশা করি তোমরা এতক্ষণ আমার আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এবং উত্তর দিতে পারবে। এটা কি, কোথা থেকে আসছে? বেঙ্গলি। দিস আর্ট হ্যাজ বিন কন্টিনিউইং ফর জেনারেশন, সেঞ্চুরিজ, ইয়ার্স, এজেস। এখানে যে আলোচনা করেছিলাম সেটা ছিল কি, ফর সেঞ্চুরিজ। দ্য ওয়ার্ড ইন্ডিজিনাস রেফার্স টু, শব্দটি ইন্ডিজিনাস কি বোঝানো হয়েছে? ফরেন, নেটিভ, হ্যান্ডমেড, indigestible. It is native. Nokshikatha becomes popular for its beauty, high price, advertisement, low price. নকশিকাথা কেন এত পপুলার হয়েছিল? এটা ফর ইটস বিউটি, এটার বিউটি, এটার সৌন্দর্যের জন্য। ইট ইজ মেড ড্যাশ ওল্ড আর নিউ ক্লোথস। এটা তৈরি করা হয় ইউজড, ইউজিং, ইউজেস, অল দ্য অ্যাবভ। It is made, used, using, uses, all the above। কোনটা হতে পারে? আমি আশা করি তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। যদি কমেন্ট বক্সে আমাকে একটু জানাতে, তাহলে আমি বুঝতে পারতাম যে তোমরা বুঝতে পেরেছো আমার আলোচনাগুলো। তো আসলে আমাদের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনেকেই অনলাইন ক্লাসে জয়েন করার মতো মোবাইল যথাযথ তোমাদের ব্যবস্থা হয়তো নেই। তারপরেও আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব, তোমরা তোমাদের অভিভাবকদের মোবাইল দিয়ে যথাসময়ে আমাদের ক্লাসের রুটিন অনুযায়ী তোমরা জয়েন করবে এবং শেখার চেষ্টা করবে। এরপরে তোমাদেরকে একটা শূন্যস্থান, এই গল্পের আলোকে একটা শূন্যস্থান আমি দিয়েছি। Naksha means artistic dash, the name was taken from a dash word, dash trade has been practiced in dash Bengal for Nokshikatha is now sold in dash shops. Nokshikathas are in great demand because of their colorful and dash Nokshikathas are a kind of dash quill. তোমরা একটু চেষ্টা করো উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য। আমি তো একটু সময় নিচ্ছি, তোমরা উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, শামীম মাহমুদ লিখেছে রিনা প্যাটার্ন, বেঙ্গলি। হ্যাঁ, তোমরা আর একটু চেষ্টা করো, আমি তোমাদের জন্য একটু ওয়েট করছি। আমি একটু দেখছি, প্রথম দুটির উত্তর আসছে প্যাটার্ন। থ্যাংক ইউ শামীম মাহমুদ। তারপর দ্বিতীয়টির উত্তর আসছে রিনাও লিখেছো প্যাটার্ন। দ্বিতীয়টির উত্তর আসছে বেঙ্গলি। থ্যাংক ইউ। এরপর তৃতীয়টির উত্তর আসছে নকশা। তৃতীয়টির উত্তর নকশা। চতুর্থ ডির উত্তর আসছে কি ইয়ার্স, রুরাল। নকশিকাঁথা rural in great demand because of their colorful fashion and design
অ্যান্ড প্যাটার্নস। তোমরা একটু দেখে নাও উত্তরগুলো আসতে গিয়ে একটু ডিসপ্লেস হয়েছে। তো আমার প্রথম নাম্বারটা হচ্ছে নকশা মিন্স আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। নকশা মিন্স আর্টিস্টিক প্যাটার্ন উত্তর এসেছে প্রথম দুটির উত্তর দিয়েছো তোমরা। ধন্যবাদ শামীম মাহমুদকে এবং রিনাকে। রিনা রুরাল, থ্যাংক ইউ। উত্তর আসছে রুরাল। হ্যাঁ, আচ্ছা। জারিন আফরিন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম জারিন আফরিন, ভালো আছো আশা করছি। এরপরে আমি পরবর্তীতে যাচ্ছি। তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে, যারা জয়েন করেছো তারা স্ক্রিনশট দিয়ে এই গ্যাপ ফিলিংটা তোমরা রেখে দাও এবং আশা করি তোমরা একটু দেখে নিবে উত্তরগুলোর সাথে তোমাদের নিজেদের উত্তরগুলো মিলিয়ে নিবে। সো আমি পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি এবং লাস্টেরটা হচ্ছে এমব্রয়ডার্ড কুইল্ট। লাস্টের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এমব্রয়ডার্ড কুইল্ট। এরপরে আসো আমি কয়টা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি। ডু ইউ লাইক আ নকশি কাঁথা অর অ্যান অর্ডিনারি কাঁথা? ওয়াই? তুমি কি নকশি কাঁথা অথবা অন্য যে কোনো সাধারণ কাঁথা পছন্দ করো? কেন? যদি পছন্দ করে থাকো তাহলে কেন? হোয়াট ডাজ নকশি কাঁথা মিন? নকশি কাঁথা বলতে কি বুঝছো? হোয়ার আর নকশি কাঁথা নাও সোল্ড? নকশি কাঁথা কোথায় বিক্রি হয়? এখন নকশি কাঁথা কোথায় বিক্রি হয়? হাউ লং হ্যাজ দ্য আর্ট বিন প্র্যাকটিসড ফর? হোয়ার? এটা কতদিন যাবত, কতদিন থেকে এটা চর্চিত হচ্ছে এবং কোথায়? আমরা একটু উত্তরগুলো দেখে নিচ্ছি এবং আমি আশা করি তোমরা নিজেরাও পারবে। তারপরে তোমরা একটু মিলিয়ে নাও। আই লাইক এ নকশি খাতা, তীর্থ দাস, থ্যাংক ইউ তীর্থ দাস। আসলে আমার রুটিনটা সাবমিট হয়েছে খুব দেরিতে। অনেকেই হয়তো আজকে সারাদিন বিদ্যুৎ ছিল না, সাবমিট হওয়ার পরে হয়তো বিদ্যুৎ না থাকার কারণে রুটিনটা সম্পর্কে অনেকে জানাও নেই। আরাফাত রহমান, এক্সট্রাঅর্ডিনারি ক্লাস, থ্যাংক ইউ আরাফাত। সাইফুল ইসলাম মারুফ, থ্যাংক ইউ ক্লাসে জয়েন করার জন্য। তীর্থ দাস, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ তীর্থ। আচ্ছা, তোমরা সকলেই শেয়ার করে দাও, আমি আশা করি সকলে শেয়ার করে দিবে। তোমাদের সাথে যারা আছে, অন্য যারা আছে, যারা জানে না তারা অন্তত ক্লাসটি দেখার জন্য। সো আমি প্রশ্নগুলোর উত্তরটি নিয়ে একটু আলোচনা করছি। আই লাইক আ নকশি কাঁথা, আমি নকশি কাঁথা পছন্দ করি। ইনস্টিড অব অ্যান অর্ডিনারি কাঁথা, একটা সাধারণ কাঁথার পরিবর্তে। আমরা নর্মালি যে কাঁথাটা ব্যবহার করি সেই কাঁথার পরিবর্তে, ইনস্টিড অব, এই কাঁথার পরিবর্তে আমি নকশি কাঁথা পছন্দ করি। বিকজ আ নকশি কাঁথা এনচ্যান্স দ্য অ্যাট্রাকশন অ্যান্ড বিউটি অফ আওয়ার হাউস। কারণ একটা নকশি কাঁথা কী করে, কিসের জন্য পছন্দ করি, সেটা হচ্ছে একটা আকর্ষণ এবং এটা সৌন্দর্যের জন্য। বাড়িতে, আমাদের বাড়িতে একটি সৌন্দর্য এবং আকর্ষণের জন্য এটার প্রতি এত দুর্বলতা, এটা ভালো লাগে, এটা পছন্দ করি। ইট হ্যাজ আ প্রোফাউন্ড রিলেশনশিপ উইথ আওয়ার লাইফ অ্যান্ড কালচার। এটা আমাদের জীবন এবং আমাদের সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমার কি ছিল? দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল নকশা মিন্স আর্টিস্টিক। দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল হোয়াট ডাজ নকশা মিন? নকশা বলতে আমরা কি বুঝি? হোয়াট ডাজ নকশা মিন? সো দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল নকশা মিন্স আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। নকশা মিন্স আর্টিস্টিক প্যাটার্ন। তামিম, নাইস ক্লাস ওয়ান, থ্যাংক ইউ তামিম। হ্যাঁ, তোমরা শেয়ার করে দাও ক্লাসটি। নকশা মিন্স আর্টিস্টিক প্যাটার্ন, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা। তৃতীয় প্রশ্নটা ছিল হোয়ার আর নকশি কাঁথা নাও সোল্ড? আমরা নকশি কাঁথাটা এখন কোথায় বিক্রি হয়? নকশি কাঁথা কোথায় বিক্রি হয়? আমরা আমাদের
থেকে যেটা জানতে পেরেছি বা শিখতে পেরেছি, নকশি কাঁথা আর নাও সোল্ড ইন ফ্যাশন শপস আর কি তোমাদের এক্সপেন্সিভ শো। তোমাদের যে গল্পটার মধ্যে ছিল সেটা ছিল এক্সপেন্সিভ শো। এক্সপেন্সিভের তোমার সিমিলার আমরা যে শব্দটা ব্যবহার করতে পারি ফ্যাশন শপস। নাম্বার 4 প্রশ্নটা ছিল হাউ লং হ্যাজ দ্য আর্ট বিন প্র্যাকটিসড ফর, হোয়ার, কতদিন যাবত এটা? দ্য আর্ট হ্যাজ বিন প্র্যাকটিসড ইন রুরাল বেঙ্গল ফর ইয়ার্স, ফর সেঞ্চুরিজ, বহু বছর যাবৎ, শতাব্দী বছর ধরে এটা অনুশীলন করা হয়। আমি তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন এখানে দিচ্ছি যেগুলোর উত্তর তোমরা নিজেরা লিখে আমাকে কমেন্ট বক্সে পাঠাবে। গিভ শর্ট আনসার অফ দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। হোয়াট ইজ নকশি কাঁথা? নকশি কাঁথা বলতে কি বুঝো? হোয়াট থিংস আর নিডেড টু মেক নকশি কাঁথা? নকশি কাঁথা তৈরি করতে কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয়? হোয়াই আর দ্য কুইল্ট আর নাও ইন গ্রেট ডিমান্ড? কেন এই বর্তমানে এটার এত বেশি চাহিদা? হোয়াট মেড দ্য নেম নকশি কাঁথা পপুলার? নকশি কাঁথা কেন এত জনপ্রিয়? নকশি কাঁথা কী কারণে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বা হয়ে উঠেছে? হোয়াট কাইন্ড অফ ক্রাফট ইজ ইট? কী ধরনের শিল্প এটা? কী ধরনের শিল্প? হোয়াট ডাজ নকশা মিন? নকশা বলতে কি বুঝি? নকশা বলতে কি বুঝো? আমি আশা করি তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে আমার কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দেবে। এতক্ষণ আমি যে আলোচনা করেছি সেই আলোচনা থেকে তোমরা নকশি কাঁথার গল্পটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো এবং তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের রিলেটেড এই টেক্সটটা ছিল, এই জন্য আজকে আমার এই ক্লাস। তোমাদের সাথে আমার আজকের আলোচনা আমি শেষ করে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদেরকে যে কাজগুলো দিয়েছি, নাম্বার 1 শূন্যস্থান পূরণটা তোমরা ভালোভাবে দেখবে এবং কিছু প্রশ্ন দিয়েছি, প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে কমেন্ট বক্সে পাঠাবে। আর একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, রাইট 5 সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট নকশি কাঁথা। তোমরা 5টা সেন্টেন্স নকশি কাঁথা সম্পর্কে 5টা সেন্টেন্স লিখে কমেন্ট বক্সে পাঠাবে। আশা করি তোমরা বাড়ির কাজটা সঠিকভাবে করবে এবং এই গল্পের আলোকে যে অ্যাসাইনমেন্টটি ছিল সেই অ্যাসাইনমেন্টটি লিখতে পারবে। যেহেতু আমি টেক্সটটি ক্লিয়ারলি আলোচনা করেছি, কিওয়ার্ড অথবা আদার্স অন্যান্য যেই কঠিন শব্দগুলো ছিল, ভোকাবুলারিগুলো ছিল, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি গ্রামার ফোকাসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বিভিন্ন পিকচারের মাধ্যমে তোমাদের নকশি কাঁথাগুলো আমি দেখিয়েছি। অনেকেই হয়তো দেখা যায় যে নকশি কাঁথা জিনিসটা বাড়িতে আছে বাট জানা নেই এটার নাম কি, ব্যবহার করি ছোট মানুষ আমরা, ঠিক আছে। আমি এই জন্য তোমাদেরকে স্লাইডের মাধ্যমে অনেক চিত্রের মাধ্যমে তোমাদেরকে গল্পটা আলোচনা করেছি। আমি আশা করি তোমরা সবাই অনেক সুন্দরভাবে গল্পটি বুঝতে পেরেছো এবং তোমরা যারা জয়েন করেছো তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল এবং সবাই ক্লাসটি শেয়ার করে দিলে তোমাদের সাথে যারা আছে, আমি আশা করি যে বাকি যারা আছে তারাও ক্লাসটি দেখতে পাবে এবং আমাদের 8ম শ্রেণীর যে ক্লাস হচ্ছে বা আমাদের 6ষ্ঠ থেকে 8ম পর্যন্ত ক্লাসগুলো এখন নিয়ম অনুযায়ী, রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিনই হচ্ছে। আমি অভিভাবকদের উপর অনুরোধ করব যে আপনারা অন্তত আপনাদের সন্তানদেরকে এই ক্লাসগুলো দেখার জন্য সুযোগ করে দিবেন, ওদের সহযোগিতা করবেন। স্কুল বন্ধ থাকার কারণে পড়াশোনা যে পিছিয়ে গিয়েছে, অন্তত সেই কাভারেজটাই অনলাইন ক্লাস থেকে তারা পুষিয়ে নিতে পারবে। অবশ্যই এই সহযোগিতা যেমন আমাদের থাকবে আপনাদেরও থাকবে। তো সবার জন্য দোয়া এবং শুভকামনা রইল এবং আমি সকলকে সালাম দিচ্ছি, আসসালামু আলাইকুম। সকলে ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও দোয়া করি সকলের জন্য। আল্লাহ হাফেজ।